ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं आस करदा तुसी सारे तंदुरुस्त होंगे, चढ़दी कला च होंगे जी। मैनू मेरी एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। डायलॉग सी, राजनीति बेशक सानू घट आउंदी होवे पर लड़ना असीं बहुत चंगी तरह जानते हां। हुण गल जिहड़ी आ बड़ी गंभीर आ, इस करके गंभीर आ उस तख्त तो जिथे मैं निक्के हुंदे बठिंडियों तुरना ते श्री दमदमा साहब जाके नतमस्तक होना, उस तख्त दे उत्थों खड़े होके ये गल कह दी जाती है मैं सिख नहीं हाँ ते मैं एजेंसियां दा बंदा या मैं साडियां जिहड़ियां सिख संस्थावां उन्हां दे अगेंस्ट काम कर रहे हाँ, उन्हां नूं अपनी संगत दे नज़रां च किसी ना किसी तरह ठेस पहुँचाउण खातर या हानि पहुँचा रहे हाँ। ये गल बहुत गंभीर है जी। इस गल ते इहदी वजी आ मैनूं सट इस करके वजी आ क्योंकि ये जज्बात आ, साडा समर्पण आ उस गुरु लई या साडा समर्पण आ श्री अकाल तख्त साहब लई जिहदे लई असीं हमेशा ही समर्पित रहांगे। सो एक होर गल ते आउणे आ जिहड़ी गल करन वाली आ। मैं एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा मैं संस्था नूं नहीं निंद रहा, मैं उहदे जिहड़े आगू आ संस्था दे अज वर्तमान आगू आ साडे उन्हां दी गल करदा। उन्होंने एक इतिहार दिता भी गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप जिथे किते किसे संगत नूं या किसे माई भाई नूं पता ਉਹ सानू आपदा हल्फनामा लिख के भेजे ते ओदा नां पता गुप्त रखिया जाऊगा क्योंकि 267 रूप घटे आ। हुण 267 स्वरूप जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब दे घटे आ, ये मैं गल पुछनी चाहना जिहड़े प्रधान साहब आ SGPC दे भी प्रधान साहब दाइयां तो भी कदे ढिड लुके आ, इस गल दा तुसीं मैनूं जवाब दिओ। तुहानूं हुण हल्फनामे भेजांगे असीं, एक पासे ये गल के कही जा रही आ और ये गल श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार कह रहे आ भी वो किते गायब नहीं होए या वो मिसिंग नहीं आ, ये क्लैरिकल मिसटेक आ ते इस दी जांच कीती जाऊगी। हुण ये क्लैरिकल मिसटेक आ जी, तुहानूं मसले दी गंभीरता समझ नहीं आ रही कि तुसीं समझना नहीं चाह रहे। तुहानूं हल्फनामे दईए, असीं तुहानूं ये भी हल्फनामे दईए भी प्रधानमंत्री साहब ने उस स्टेज तो जिथों सारा देश देख रहा सी किहड़ी स्टेटमेंट दित्ती, तुहानूं वो भी हल्फनामे च लिख के दईए तो साडा पता ते ना तुसीं गुप्त रख लिओ। तुहानूं ये भी हल्फनामे च लिख के दईए भी उत्थों उसे स्टेज तो तुहाडे साबका जथेदार आ जिहड़े इकबाल सिंह वो की कह रहे आ, तुहाडे कोले किसे कोले इस गल ते आके उस नैरेटिव नूं उस बिरतांत नूं ढाउण वास्ते या उस बिरतांत दे अगेंस्ट तुसीं आपदा कोई स्पष्टीकरण दे सको या कोई स्टेटमेंट जारी कर सको, किसे कोले तुहाडी जिम्मेवारी नहीं बनदी ते असीं पंथ दी गल कर रहे हां। अच्छा फिर जे असीं सवाल पुछदे हां उस सवाल दा मैनूं ये कह के चुप करा दित्ता जांदा भी तुहाडे ते कानूनी कार्रवाई करांगे। हुण मैं ये पुछदा कानूनी कार्रवाई तां तुसीं तां करोगे जे मैं कोई PIL फाइल कीती होवे भी उत्थे मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोर्ट च जाके यह गल कही है जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी तौर ते आके जवाब देवे। मैं तां तुहाडे तो सवाल पुछिया जी ते सवाल पुछण दा हक ओ श्री गुरु नानक देव पातशाह ने सानू दिता, 10वें पातशाह ने सानू दिता। हुण तुसीं ओ भी खोलोगे साडे तो, हुण ये गल्लां किੱਧਰ नूं जा रहीआं। इस करके मैनूं दूजी गल जिहड़ी सब तो हैरानीजनक होर एक गल सी भी डॉक्टर ईशर सिंह एडवोकेट उस जांच कमेटी दी प्रधानगी कर रहे आ जिहड़ी जांच कमेटी बनाई गई आ 267 जिहड़े स्वरूप आ श्री गुरु ग्रंथ साहब दे उन्हां दा पता करन वास्ते। हुण एक गल दा मैनूं जवाब दिओ, जिहड़ी जज साहिबाना हाई कोर्ट दी सी उन्हां नूं पासे क्यों कर दिता गया या जे वो आप पासे हो गया ओदी आके तुसीं संगत नूं स्पष्टीकरण दिओ ये होया की आ। अगली गल सानू यह कहा गया सी भी कोई रिटायर्ड जस्टिस इहदी जांच करूगा ते अज तुसीं डॉक्टर ईशर सिंह आ जिहड़े वो भी एक एडवोकेट आ, उन्हां दी जिहड़ी सैंटिटी आ या उन्हां दी जिहड़ी तुसीं ये कह लो नैतिकता उस संगत नाल विचारी
ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ 267 ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਘਟਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ, सब याद रखा जाएगा, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही पर सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। जब कभी जिक्र होगा दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा, और जब कभी जिक्र होगा दौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। तुम ज़मीन पे जुल्म लिखोगे, आसमान पे मगर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये याद रखियो तुसी, सब कुछ याद रखिया जाऊ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਘੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ CBI, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾਓ, CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ SDM ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ DC ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ
ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੂਲ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੌਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਦੌਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾੜੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।